जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जय जगन्नाथ। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी श्रोता मानू एठू मूर्ख प्रशांत राणा भूमिष्ठ प्रणाम करुछि। भिडियो टी शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आपण मानू छुई मोर आशा एवं विश्वास। आज आपण मानू कहबी शरधा बाली ता ना कहीं एवं जगन्नाथ बापा और माँ किए ये विषय आपको आज मु आलोचना करी। मोर माँ माने बापा माने सेतेबेले आम श्रीक्षेत्र में 6टा रथ है। एबे आपण मान जो देखुछंती 3टा रथ सेतेबेले 6टा रथ। जगन्नाथ मंदिर जो बाहर 3टा रथ जाती एवं मझिरे जो श्रीगुंडीचा एवं श्रीमंदिर ता मझिरे गोटे नदी प्रवाहित होता बड़मुंडी छपटा ता ना है मालिनी। से नदी उत्तप्त्री बांकी आमर निकटस्थ बांकी ठारू आसी से समुद्र मिशीला बोली ता ना है बांकी मुहां जो ठारू विश्वाबसु दारू संग्रह करथिला से बांकी मुहां। से नदीर ना है मालिनी। से मालिनी नदी प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन जाती रथ रहे से बड़मुंडी छकरे डंगारे पार हो प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जाती डंगा पार हो श्रीगुंडीचा मंदिर को माँ पार्वती जगन्नाथ जाती। आज्ञा श्रीगुंडीचा ताकर माँ हेले केमती ना जो श्रीमंदिर देखुं सुंदर श्रीक्षेत्र मंदिर जो देखुं से मंदिर जो प्रतिष्ठा ताकू इंद्रदन राजा प्रतिष्ठा कर मंदिर प्रतिष्ठा कले अक्लांत परिश्रम कर मंदिर प्रतिष्ठा कले जगन्नाथ अत्यंत खुशी कहले राजा अरे तुम एत बड़ सुंदर मंदिर तैयारी कर देचु आज कौन मागुचु मागे राजा ना ठाकुरे कौन मागिबी। इंद्रदन राजा गोटे कोणरे बसिकी कईके नहीं कांदुंट गरुड़ स्तंभ पछपटे ठिया गुमुरी गुमुरी कांदुंट। प्रभु को आज स्थापन होगा प्रभु को पाखे रखीला आज प्रभु स्थापन होगले ब्रह्मा अच्छा नारद अच्छा देवगण अच्छा ऋषि मान अच्छा समस्त आगे प्रभु जगन्नाथ कहले राजा अरे एत बड़ सुंदर मंदिर कौन आज वर मागुचु मागे ना प्रभु कौन वर मागिबी आपन को तो चर्म चक्षु टे दर्शन करी से तो मो बड़ आउ कौन प्रभु मागिबी ना नाई नाई राजा कौन मागुचु मागे आज मु कहार ऋणी नुहे तू जहाँ मागुचु मागे आज मुझे देवी जेकोसी वर मागू आज तो अत्यंत खुशी तू जहाँ मागू मागे तुम स्वामी 3 जाक लगे एत बड़ मंदिर कर मु कहार ऋणी नुहे कौन मागुचु मागे। ठाकुरे जदि बाध्य कर सत्य करतु प्रभु ना मु त्रिबार सत्य करी कहूँ राजा तू जहाँ वर मागुचु मागे ना प्रभु जदि वर देवा मन कर मत यही वर दिंतु मो वंश बुड़ी जाऊ प्रभु मो वंश बुड़ी जाऊ प्रभु मो वंश बुड़ी जाऊ। जगन्नाथ आश्चर्य हो कहले राजा एमती वर कौन मागुचु अरे वंश बुड़ी जाऊ कौन वर मागुचु ना ठाकुरे मु जहाँ मागुचु से वर मत दिंतु सत्य कर प्रभु मना करतु जहाँ वर कही से वर माग। जगन्नाथ अनेले बोले रानी बुली जा तो स्वामीटा कौन एमती वर मागुच बुझा अरे इंद्रपद मागे ब्रह्मापद मागे अमर वर हबू मागे 100टा पुअर बाप हबू मागे 3 भुवन राजा हबू मागे अरे कौन तू स्वामी एमती वर मागुच ना ठाकुरे मो स्वामी जहाँ मागुଛନ୍ତି से वर दिंतु आम वंश उड़ी जाऊ प्रभु आम वंश उड़ी जाऊ। जगन्नाथ आश्चर्य हो गले कहले स्वामी स्त्री दी जाक कि वर मागुच वंश उड़ी जाऊ कहले राजा अरे एमती वर कौन मागुचु
ନା ଠାକୁରେ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହବ, ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିବ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟା ମୋ ବାପା କରିଥିଲା ବୋଲି। କାଲି ତାଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହବ, କାଲି ସକାଳୁ ସେ କହିବ ମୋ ଜେଜ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତାଠାରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ହବ, କହିବ ମୋ କଣ ଜେଜ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଠାକୁରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ସବୁ ରହିବ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବୋଲି ରହିବନି, ଗର୍ବ ରହିବନି, ଅହଂ ଭାବ ରହିବନି, କିଛି ରହିବନି ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ରହିବନି ପ୍ରଭୁ, ଗର୍ବ ରହିବନି ପ୍ରଭୁ। ନାରେ ଏମିତିଆ ବର କଣ ମାଗୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କଣ ତୋର ହେଲା? ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ। କହିଲେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତିଆ ବର ମାଗୁଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ତୁ କଣ ମା ହବୁନୁ? ତୁ କଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ମା ହବୁନୁ? ନା ହେବି ନା ପ୍ରଭୁ। ନା କେମିତି ହବୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତମର ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତୁ ମା କେମିତି ହବୁ? କହିଲା ଠାକୁରେ ମୋର ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଢ଼ା ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଆଉ ନା ମୋର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ନା ମୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ଏଇ ସଂସାର କୋଉଠୁ ମିଳିବେ? ନା କୋଉଠୁ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ବା ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ହେଇଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହସିଦେଲେ ଟିକେ, କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ତଥାସ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ତୋର ପୁଅ ହେବି। ନା ନାଇଁ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ସେମିତି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହବନି। ନା ଆଉ ନା ଆମର ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆମର ତ କାଲି ସକାଳୁ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଆମର ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଆପଣ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମା, ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବି, ତା ନାଁ ହବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା। ଯଦି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପୁରୀକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ପଚାରିବାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସମଗ୍ର ସଂସାର କହିବେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମା, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋ ମା ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜିଲେ ସମଗ୍ର ସଂସାରଟା ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ହସିଦେଲେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଅଟିଏ କରିଦେଉଛେ, ପାଚେରିଟିଏ କରିଦେଉଛେ, ବା ଚାନ୍ଦିନୀଟିଏ କରିଦେଉଛେ, କି ଖଣ୍ଡେ ମାର୍ବଲଟିଏ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ତା ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦ, ଏଇଆ ଅମୁକ ନା ମହାପାପ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରହିଗଲା ତାମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ମୋର, ସେ କୂଅ ମୋର, ସେ ଟାଇଲି ମୋର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ କାହିଁକି ସେଠି ଲେଖାଯିବ? ମୋ ନାଁ ସେଠି ଲେଖାଯିବନି। ଯଦି କରିକି ସେଠି ନାଁ ଲେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାକୁ ମହାପାପରେ ଗଣା କରାଯାଏ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ କରେ ତା ନାଁ ରହିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ମା, ମୁଁ ତ ତମର ମା ହେଲି, ଆଉ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗୁନ? ନା ତମେ ମୋର କ'ଣ ହେଲ? ପୁଅ ହେଲ। ମୁଁ ତମର ମା ହେଲି, ମା କ'ଣ ପୁଅକୁ ବର ମାଗେ? ନା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ନା ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅ। ନା ମାଗ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଆଜି ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ବର ମାଗିବ ଆଜି ମୁଁ ଦେବି, ତମ ଉପରେ ଖୁସି। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦଉଥିଲେ ସେତେ ଖାଉଥିବ, ନ ଶୁଖିବ ତୁମ ହାତ। ଯେତେ ଦଉଥିଲେ ସେତେ ଖାଉଥିବ, ନ ଶୁଖିବ ତୁମ ହାତ। ଜଗତେ କହିବେ ଖାଇଲା ଠାକୁର, ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ମା ତଥାସ୍ତୁ, ତୁ ଆଜି ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଆ ବର ଦେବି। ନା ଠାକୁରେ, ମୁଁ ସିନା ମା ହେଇଗଲି, ସମଗ୍ର ସଂସାରଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମା ହେଲି ବୋଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କେମିତି ମନେ ରଖିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ମନେ ରଖିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କରିଦେବେ, ତା ନାଁ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେବେ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେତିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆମ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଷଯାକ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବ, ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଦେବୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ସେ ଅଧୁରା। ତାଙ୍କ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା। ଦିନେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ମା ଜଣକ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି ସେ ମା ଜଣକ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଏଇ ମାଳିନୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ମା ଜଣକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଘାଟରେ ପାର ହେଇକି ଯାଇପାରିଲେନି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଦିଲେ ଘୁମରି ଘୁମରି। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ଦିନେ ନ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେବନି, ଶୋଷ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସେ ଚକାଚକା ଆଖି, ଏମିତିକା ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିଦିଏ। ଏ ମା ଜଣକ କାନ୍ଦି 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 ପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ବି ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମାସ ମାସ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆଉ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ଆସେ ଯେ। ଏ ମା ଜଣକ ସେମିତି ରହିଗଲେ, ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନି, ଆଜିକୁ ମାସ ହେଲା। ମା ଖାଇଲେନି, ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କଲେନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏମିତି ପଡ଼ି 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 ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ମା ଜଣକ। ମା ଜଣକ ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଏ ମା ଜଣଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମା ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ପାଟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣିଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ସେ ପୁରା ଅଧୁରା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ରହିପାରିଲେନି। କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋ ଭକ୍ତଟା ହେଠି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣିଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଦେବୀ, ପାଟ ଦେଇ, ଏଇ ଦେଖ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କର, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ କର। ନୀଳାଦ୍ରି ନାଥମ୍ ଜଗତ ମାଧୀଶମ୍ ଚିତମ୍ ସ୍ୱରୂପ ସରେଣ୍ୟନାଥମ୍ ଶ୍ରୀ ନୀଳଗୋତ୍ରାଧିପତି ବରେଣ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦେ ପ୍ରଣତସ୍ୟ ନିତ୍ୟମ୍। ଦେଖ, ଦର୍ଶନ କରେ ରାଣୀ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜିକି ଦେଖିଲି। ଏ ନଦୀଟା ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ଦେଖିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବି ମୋ ପେଟକୁ ଦାନା କନା ଯାଉନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବି? ନା ପାଟ ଦେଇ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ମା, ନା ଆଉ ନା କାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ନା କ'ଣ କରିବି? ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଠାଏ 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 ବାଲି ଆଣିକି ଏ ମାଳିନୀ ନଦୀରେ ପକାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ। ନା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ନା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହେଲେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପୋତି ହେବନି। ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ପାଟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଝୁରି 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 ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ ମାଳିନୀ ନଦୀରେ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ, ଯିଏ ଶଗଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କି ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଗାଣ୍ଡୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣି ସବୁ ବାଲି ପକେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପୋତି ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3ଟା ରଥ ହେଲା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ବିସ୍ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ପୋତି ହେଇଗଲା। ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ପୁରୀ ଉଠିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ, ମୋ କୃପାରୁ ଏ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଆଜି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ୟା ନାଁ ଆଜିଠାରୁ ରଖିବ ଶରଧାବାଲି। ଶରଧାବାଲି, ଶରଧାବାଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିର ମୁଠେ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିର ମୁଠେ। ଇଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ।
জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু, জয় জগন্নাথ।